Dear children, welcome to our English class. Before starting the lesson, I want to tell one thing that all should go through the story that is given before this chapter by yourself. Okay, now we can start this chapter. This chapter teaches us a lesson that a work that done with dedication brings success and happiness. I repeat, the work that done with dedication brings success and happiness. അതായത് ഡെഡിക്കേഷനോടു കൂടിയും സിൻസിയാരിറ്റിയോടു കൂടിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ലെസൺ ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ഹിൽസ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് I will read. All of you listen carefully. I want to work at my picture, he said, and went into the field. The little sister went too and stood by him watching while he painted. The trees are not quite straight, she said, and oh, dear brother, the sky is not blue enough. It will all come right soon, he answered. Will it be of any good? Oh, yes, she said, wondering that he should even ask. It will make people happy to look at it. They will feel as if they were in the field. Here we can see a brother and a sister. Brother likes painting and one day he plans to go to field for painting a picture. His sister also went with him and she made some corrections while he paints. The corrections like the trees are not straight, the sky is not blue enough, etc., etc. Then the boy asked her why she told like this. And she answered, if we do a work perfectly, it will make the people happy to look at it. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബ്രദറിനെയും സിസ്റ്ററിനെയാണ്. അതായത് ബ്രദർ ഒരു പെയിൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും കൂടി ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റിങ് നോക്കി ആ പെൺകുട്ടി സിസ്റ്റർ ഓരോ കറക്ഷൻസ് പറയാണ്. അതായത് ആകാശത്തിന് നീല നിറം പോരാ, ട്രീ സ്ട്രൈറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കറക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതെന്താണ് കൂടുതൽ ചെയ്താലുള്ള ഗുണമെന്ന് ബ്രദർ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറയാണ് നമ്മളൊരു വർക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന് ഈ സിസ്റ്റർ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് 2. If I do it badly, will it make them unhappy? If you do your work with dedication and honesty, people will know how hard you have tried, she answered. And for this reason, they will like your work. Look up, she said suddenly. Look up at the light upon the hills. And they stood together, looking at all he was trying to paint, at the trees and the field, at the deep shadows and the hills beyond, and the light that rested upon them. The sunlight was glimmering, the leaves were rustling. They could hear a stream rippling somewhere. Here, in this paragraph, we can see that the boy asked his sister, if we do a work badly, will it make people unhappy? He asked. Then the sister answered, if we do our work with dedication, people will know how hard we have worked. For this reason, they will like our work. Then she showed him the beauty of nature, that is the trees, hills, light on the hills, breeze, everything that he wished to paint. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രദർ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മളൊരു വർക്ക് നന്നായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നോക്കുന്നവർക്ക് അത് സന്തോഷം കൊടുക്കുകയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദുഃഖിതരാവോ, അൺഹാപ്പി ആവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ പറയാണ്, നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആ വർക്കിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് ദൂരെ മലമുകളിലെ സൂര്യൻ വരുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റും ആ ട്രീസും ആ ഒരു ചെറിയ ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളം തെന്നൽ, ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആ പിക്ചറിൻ്റെ സീനറി അതവിടെ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രദറിന്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അതിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു അരുവിയുടെ
ഭൂമിയുടെ കളകളാരവങ്ങളും സൗണ്ടും അതേപോലെ ഇലകൾ കാറ്റത്ത് തെന്നെല്ലാടുമ്പോൾ ഇലകളാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സൗണ്ടും എല്ലാം അവർ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, we can move to third paragraph. Listen. It is a beautiful world. The girl said, it is a great honor to make things for it. It is a beautiful world, the boy echoed sadly. It is a sin to do anything which might represent the word badly or imperfectly. But will you always do things well? Asked the little sister. I get so tired, he said, and long to leave off so much. What do you do when you want to do your best, your very, very best? He asked suddenly. Here, this third paragraph, we can see that the boy admitted that this is a beautiful world and it is a sin to do anything that makes this world badly or imperfectly. Then his sister asked whether we can always do things well in this world. The boy answered he will try to do so. Then the brother asked a question to his little sister, that is, what do we do when we want to do our very, very best? അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൺകുട്ടി പറയാണ് ഈ ലോകം എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ, അതായത് ഈ ലോകത്തിനെ മനോഹരമാക്കാത്ത ചീത്തയാക്കുന്ന എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും അതൊരു വലിയ പാപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആ അനുജത്തി ആ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം, ഈ ലോകത്ത് നന്മ വരാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, നമ്മളിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അനിയത്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത്. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ്. I think if I want to do my very, very best, then I will do it for the people I love, she answered. And it makes you very strong if you think of them. You can bear pain and walk far and do all kind of things, and you do not get tired so soon. He thought for a moment, then I shall paint my picture for you, he said. I shall think of you all the time I am doing it. Here, the little sister answered that if we want to do our very, very best, do it for the people we love. It makes us very strong. We can bear any pain. We can walk so far for doing that, and we can do all kinds of things, and we can do not get tired. അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയണത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ ഒരു ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വേദന വേണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോവാൻ തയ്യാറാവും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ then the brother said that then I will paint this picture for you. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞനുജത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയം എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. വൺസ് മോർ they looked at all the hills that seemed to rise up out of the deep shadow into the light, and then together they went home. Soon afterwards, a big tragedy struck their family. One night, when the family was sleeping, the little sister died in her sleep. What does it mean? The boy and the girl, they went back to their home. Soon, a big tragedy struck their family. What was that big tragedy? One night, when their family was sleeping, the little sister died in her sleep. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചുപോയി ഒരു ദിവസം അവർക്കൊരു ബിഗ് ട്രാജഡി അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ട്രാജഡി? അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞനുജത്തി ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. പാരഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിഗ് ട്രാജഡി സ്ട്രക്ക് ദർ ഫാമിലി ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റർ ഡൈഡ് ഇൻ ഹർ സ്ലീപ്പ്. മരിക്കുകയാണ്, ഈ അനുജത്തി മരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് 6. The mother explained to the brother, son,
Your little sister wandered to another world and journeyed on so far that she lost the clue to earth and could not be back anymore. The boy, who was grieving for his little sister, painted many pictures before he could gather the courage to see the same field that he saw with his sister once again. But after many years, as he sat and worked, a strange power came to him. What does it mean? Here we can see that their mother explained to the boy that their sister wandered to another world and lost her touch with the earth, and she never returned. The boy was very much grieved and become so sad. Though he painted many pictures, he could not get the courage to see the same field once again. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അമ്മ മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. മകനോട് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ അനുജത്തി നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, ഇനി ഒരിക്കലും അവൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അവൾ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഈ ഭൂമിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവളുടെ തീർന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ എത്ര പടങ്ങൾ വരച്ചാലും ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനോ പടം പെയിൻറ് ചെയ്യാനോ ഈ കുട്ടിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പല പെയിൻറ്റിങ്സും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ധൈര്യം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 7th paragraph. A strong feeling was like an answer to the longing to his heart since his little sister died. This emotion seems to answer a desire in his heart to put into the world something which should make the meanest, humblest citizen a little happier or better. Here in this paragraph we can see the boy who tried to gather courage in order to satisfy his little sister's words. അതായത് അനുജത്തിയുടെ കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെ വാക്കുകളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, സത്യമാക്കാൻ, ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരികയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്. ആ അനുജത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ധൈര്യം വരികയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. This much of today's portion. Thank you.